Good morning, everybody. I am Shobha Rani from NGJC Kukatpalli. Today's topic is Nutrition for Preschool Children, Part 2 from Parent Education, Nutrition and Health, Paper 3. You have learned about fat-soluble vitamins. Now, let us learn about water-soluble vitamins. Vitamin C. It is also known as ascorbic acid. Vitamin C is essential for proper functioning of tissues. It prevents bleeding from the blood vessels. It increases resistance against infections. It is also essential for the absorption of iron. It helps in quick healing of wounds and for the formation of connective tissues. Lack of vitamin C leads to scurvy. Sources: Amla and guava are the rich sources of vitamin C. Sprouts, green leafy vegetables, citrus fruits like orange, lemon are good sources. All fresh fruits and vegetables contain vitamin C to a certain extent. విటమిన్ సిని ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు. ఇవి నీటిలో కరిగేవి. విటమిన్ సి కణజాలంలు సరిగ్గా పనిచేయుటకు అవసరమవుతాయి. రక్తనాళాలు నుండి రక్తస్రావం అవ్వకుండా అదుపు చేస్తుంది. విటమిన్ సి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. ఇనుము శరీరంలో ఇంకటానికి ఉపయోగపడుతుంది. దెబ్బలను త్వరగా మాన్పించి కణజాలం ఏర్పాటుకు సహాయపడుతుంది. విటమిన్ సి లోపం వల్ల స్కర్వీ వ్యాధి వస్తుంది. విటమిన్ సి ఎక్కువగా లభించే ఆహార పదార్థాలు: పుల్లని అన్ని రకాల పండ్లు అనగా ఉసిరి, నిమ్మ, జామ, నారింజ, మొలకెత్తిన గింజలు మరియు ఆకుకూరల్లో తాజా కూరగాయలు, పండ్లలో ఉంటుంది. బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. దే ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సెల్ మెటబాలిజం. దే ఆర్ B1, B2, B3, B6, B9 and B12. All together are called B complex vitamins. బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు ఇవి నీటిలో కరిగేవి మరియు కణ జీవక్రియ అనగా సెల్ మెటబాలిజంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. అవి B1, B2, B3, B6, B9 అండ్ B12 అన్నీ కలిపి బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు అంటారు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ B1, దట్ ఈస్ థయామిన్. థయామిన్ ప్లేస్ an important role in the oxidation process of the body cells. It is necessary for growth. It promotes good appetite and better functioning of the digestive tract. It plays an important role in heart functioning. The sources of thiamine are, which is also known as B1. The sources are dried yeast, rice polish and wheat germ are rich in thiamine. Whole cereals, legumes, oil seeds, nuts are good sources, but fruits, vegetables, milk and meat contain some amount of vitamin B1. థయామిన్. థయామిన్ని B1 అని కూడా అనొచ్చు. శరీరంలో కణాలలో ఆక్సీకరణ ప్రక్రియ జరగటానికి B1 ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. ఇవి పెరుగుదలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు ఆకలిని పెంచుతుంది. జీర్ణ వ్యవస్థ బాగా పనిచేయుటకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విటమిన్ గుండె మంచిగా పనిచేయటానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. థయామిన్ ఎక్కువగా లభించే ఆహార పదార్థాలు: డ్రైడ్ ఈస్ట్, రైస్ పాలిష్, గోధుమ మొలకలు, నూనె గింజలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, పాలు, మాంసం మొదలైన వాటిలో థయామిన్ ఉంటుంది.
Riboflavin. It is known as B2. Riboflavin plays an important role in protein metabolism. New tissues cannot be formed or damaged tissues cannot be repaired unless this vitamin is available. Riboflavin is required for the metabolism of tryptophan, a naturally occurring amino acid that is essential for optimal growth of infants. Sources of riboflavin are liver, dried yeast, other rich sources, milk, legumes are also the good sources of riboflavin. రైబోఫ్లేవిన్ B2 అని కూడా అంటారు. మాంసకృతులు శరీరంలో ఇంకటానికి రైబోఫ్లేవిన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కొత్త కణాల అభివృద్ధికి మరియు పాడైపోయిన కణాలు బాగు అవ్వటానికి ఇది ఎంతో అవసరం. ఇవి సహజంగా సంభవించే అమైనో ఆమ్లాలు. పిల్లల యొక్క పెరుగుదలకు ఇవి చాలా అవసరం. రైబోఫ్లేవిన్ ఎక్కువగా లభించే ఆహార పదార్థాలు లివర్, డ్రైడ్ ఈస్ట్, పాలు, లెగ్యూమ్స్ అనగా చిక్కుళ్ళు రైబోఫ్లేవిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. Niacin is also known as B3. Niacin is an important component of two coenzymes which are essential for protein, carbohydrates and fat metabolism. It forms a part of coenzymes 1 and 2 which helps in tissue respiration. Sources of niacin are liver, dried yeast, peanuts, whole cereals, legumes, meat and fish are good sources. Milk, vegetables, eggs and maize are fair sources. Niacin. నయాసిన్ని B3 అని కూడా అంటారు. మాంసకృతులు, పిండి పదార్థాలు మరియు క్రొవ్వు జీవక్రియ అనగా మెటబాలిజం జరగటానికి అవసరమయ్యే రెండు కోఎంజైమ్స్కి నయాసిన్ ఒక ముఖ్యమైన కాంపనెంట్గా పనిచేస్తుంది. కోఎంజైమ్స్ కొంత భాగం తయారగుటకు నయాసిన్ ఉపయోగపడుతుంది మరియు కణజాల శ్వాసక్రియకు సహాయపడుతుంది. నయాసిన్ ఎక్కువగా లభించే ఆహార పదార్థాలు లివర్, డ్రైడ్ ఈస్ట్, వేరుశెనగ, తృణధాన్యాలు, చిక్కుళ్ళు, మాంసం, చేపలు వంటి వాటిలో నయాసిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పాలు, కూరగాయలు, గుడ్లు మరియు మొక్కజొన్నలో కొంత మోతాదులో నయాసిన్ ఉంటుంది. పైరిడాక్సిన్, which is also known as B6. It is essential for normal functioning of nervous system. It is also required for the amino acid metabolism. It is involved in the formation of hormones such as adrenaline and insulin. It is also essential for healthy skin and muscles. What are the sources of pyridoxine? Let us know. Wheat bran, dried yeast, liver, wheat germ are rich sources. Egg, meat, fish and milk, whole grains and cabbage are good sources of pyridoxine. Pyridoxine అనగా B6 అని కూడా అంటారు. నాడీ వ్యవస్థ బాగా పనిచేయడానికి B6 చాలా అవసరం. అమైనో ఆమ్లాలు జీవక్రియ అనగా మెటబాలిజం జరగటానికి B6 అవసరం అవుతుంది. ఇన్సులిన్ మరియు అడ్రెనలిన్ అనే హార్మోన్లు తయారవ్వటానికి B6 కూడా సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మం మరియు కండరాలు తయారవ్వటానికి B6 అవసరమవుతుంది. B6 ఎక్కువగా లభించే ఆహార పదార్థాలు గోధుమ ఊక, డ్రైడ్ ఈస్ట్, లివర్, గోధుమ మొలకలు, గుడ్లు, మాంసం, చేపలు, పాలు, తృణధాన్యాలు, క్యాబేజ్ వంటి వాటిలో ఉంటుంది. సైనకోబాల్మిన్, విటమిన్ B12.
Vitamin B12 promotes the maturation of red blood cells. It is also involved in the formation of white blood cells and platelets. It is essential for the functioning of all body cells. B12 is also required to cure neurological symptoms of pernicious anemia. B12 improves growth and provides greater resistance to germs. Sources of B12. Liver is an excellent source. Meat, fish, kidney, brain, eggs are good sources. Fresh milk, milk powder, and cheese are fair sources of cyanocobalamin. విటమిన్ B12 లేదా సైనకోబాల్మిన్ అంటారు. ఎర్ర రక్త కణాలు పరిపక్వతను చెయ్యుటకు B12 ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ప్లేట్లెట్స్ మరియు తెల్ల రక్త కణాలు తయారవ్వటానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. శరీర కణాలు సరిగ్గా పనిచేయుటకు అవసరం అవుతుంది. పెరినీషియస్ అనీమియా అనగా ఒక రకమైన రక్తహీనత. దీనివల్ల వచ్చే నాడీ లక్షణాలను నివారించుటకు B12 కావలసి వస్తుంది. B12 పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది మరియు క్రిములను ఎదుర్కొనే శక్తిని పెంచుతుంది. B12 ఎక్కువగా లభించే ఆహార పదార్థాలు. జంతు సంబంధమైన ఆహారం అనగా లివర్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మాంసం, చేప, గుడ్లు, తాజా పాలు, పాలపిండి, వెన్న మొదలైన వాటిలో కూడా B12 లభ్యమవుతుంది. ఫోలిక్ యాసిడ్, which is also known as B9. It is also useful for the formation of blood. It protects the babies from deformities by birth. Sources of folic acid are green leafy vegetables. ఫోలిక్ యాసిడ్, దీనిని B9 అని కూడా అంటాము. రక్తం తయారవటానికి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లల్లో పుట్టుకతో వచ్చే లోపాల నుండి సంరక్షిస్తుంది. ఎక్కువగా లభించే ఆహార పదార్థాలు. ఆకుకూరల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మినరల్స్. మినరల్స్ ఆర్ కెమికల్ న్యూట్రియంట్స్ లైక్ కాల్షియం, అయోడిన్, ఫాస్ఫరస్, sodium, potassium, etc. Minerals give protection against diseases which are essential to regulate the body process. ఖనిజ లవణాలు అనేవి రసాయన పోషకాలు. అవి కాల్షియం, అయోడిన్, ఫాస్ఫరస్, సోడియం, పొటాషియం మొదలైనవి. ఖనిజ లవణాలు వ్యాధుల బారి నుండి సంరక్షిస్తాయి. Let us learn about calcium. Calcium plays an essential role in the clotting of blood. Prothrombin requires calcium and vitamin K for its conversion. Calcium increases the permeability of cell membrane. It activates number of enzymes including lipase and adenosine, etc. Calcium is one of the major factors in regulation of the heart. Sources of calcium: milk, milk products, green leafy vegetables, ragi, bajra, jowar, and gingerly seeds. కాల్షియం. రక్తం గడ్డకట్టడానికి కాల్షియం ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. ప్రోథ్రాంబిన్ మారడానికి కాల్షియం మరియు విటమిన్ K అవసరమవుతాయి. కణత్వచం, సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క పారగమ్యత పెంచటానికి కాల్షియం అవసరమవుతుంది. ఎంజైమ్స్ని చురుకుగా పనిచేయటానికి కాల్షియం ఉపయోగపడుతుంది. గుండె సరిగ్గా పనిచేయడానికి కాల్షియం యొక్క ఉపయోగం ఎంతో ఉంది. కాల్షియం ఎక్కువగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు: పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, ఆకుకూరలు,
రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు మరియు నువ్వులు. నెక్స్ట్ మినరల్ ఈస్ phosphorus. Phosphorus is essential for the formation of bones and teeth. Phosphorus is essential for the formation of phospholipids. These phospholipids help to regulate the transportation of solute in the cell. Sources of phosphorus. Diets rich in protein and calcium provide sufficient phosphorus. Eggs, milk, meat, fish are excellent sources of phosphorus. Phosphorus. ఎముకలు మరియు దంత నిర్మాణానికి ఫాస్ఫరస్ చాలా అవసరం. ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ తయారవటానికి ఫాస్ఫరస్ చాలా అవసరమవుతుంది. ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు: గుడ్లు, పాలు, మాంసం, చేపలు మొదలైనవి. ఆహారం ఏవైతే మాంసకృతులు, కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటాయో వాటిలో ఫాస్ఫరస్ కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. సోడియం. Sodium, along with chloride, are major constituents in the extracellular fluid responsible to maintain osmotic pressure. Sodium is concerned in the maintenance of water balance, muscle irritability, contractions of muscles, and regulating permeability of cell membrane. Sodium is related with the maintenance of heartbeat. Sources of sodium: fresh meat, fish, poultry, egg, and milk. Salt is the commonest source of sodium. సోడియంతో పాటు క్లోరైడ్ కూడా ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనగా ద్రవాభిసరణ పీడనమును నిర్వహిస్తుంది. శరీరంలో నీటి సమతుల్యతను నిర్వహిస్తుంది. కండరాలు మండుట, కండరాలు సంకోచం మొదలైన వాటిని నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. గుండె కొట్టుకోవడంలో కూడా నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. సోడియం ఎక్కువగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు: తాజా మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, పాలు మొదలైనవి. ఉప్పులో కూడా ఎక్కువగా సోడియం ఉంటుంది. Next one is potassium. Potassium is responsible for maintaining osmotic pressure and water balance in the cell. Potassium increases the relaxation of heart muscles. Sources of potassium: fruits like banana, grapes, vegetables like carrot, potatoes, tomatoes, and whole cereals, meat, fish, etc. పొటాషియం కణాలలో నీటి సమతుల్యతను మరియు ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ను నియంత్రిస్తుంది. గుండె కండరాలు విశ్రాంతి తీసుకున్నటకు ఉపయోగపడుతుంది. పొటాషియం ఎక్కువగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు: అరటిపండు, ద్రాక్ష, కూరగాయలు, క్యారెట్స్, ఆలు, టొమాటో, తృణధాన్యాలు, మాంసం, చేపలు మొదలైనవి. Now, iron. Iron is essential for the formation of hemoglobin, which is present in red blood cells, and hemoglobin is essential for transport of oxygen and carbon dioxide. Deficiency of iron leads to anemia. Sources of iron are meat, egg, liver, green leafy vegetables like spinach, bajra, ragi, dry fruits, beans, jaggery, etc. ఇనుము. ఎర్ర రక్త కణాలలో ఉండే హీమోగ్లోబిన్ తయారవ్వటానికి ఇనుము ఉపయోగపడుతుంది. ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ను సరఫరాకు హీమోగ్లోబిన్ తోడ్పడుతుంది. ఇనుము లోపం వల్ల
వచ్చే వ్యాధి పేరు రక్తహీనత. ఇనుము ఎక్కువగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు: మాంసం, గుడ్లు, కాలేయం, పచ్చని ఆకుకూరలు, ముఖ్యంగా పాలకూర, సజ్జలు, రాగులు, ఎండిన పండ్లు, చిక్కుళ్ళు, బెల్లం మొదలైనవి. అయోడిన్. అయోడిన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ for the formation of thyroxine, which is produced by thyroid gland. It helps in normal growth and maintenance of health. Iodine is essential for normal reproduction in human beings. Sources of iodine are seafoods and iodized salts. Some other sources you can see in the picture. Iodine. థైరాయిడ్ గ్రంథి ఉత్పత్తి చేసే థైరాక్సిన్ను తయారు చేయడానికి అయోడిన్ ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణ పెరుగుదలకు మరియు ఆరోగ్యం నిర్వహణకు అయోడిన్ ఉపయోగపడుతుంది. మానవులు సాధారణ ప్రత్యుత్పత్తికి అయోడిన్ అవసరమవుతుంది. అయోడిన్ ఎక్కువగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు: సముద్రపు చేపలు, అయోడైజ్డ్ ఉప్పు మొదలైన వాటిలో అయోడిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటితో పాటుగా ఈ చిత్రంలో ఇంకొన్ని అయోడిన్ లభించే ఆహార పదార్థాలను మీరు చూడవచ్చు. న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ప్రీస్కూల్ చిల్డ్రన్. ఫుడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ త్రూఅవుట్ ద లైఫ్. There are differences in nutritional needs for every stage of human life. The total energy requirement increases with the age. Look at the table. There are food groups, requirements to meet recommended daily allowances to meet 1 to 3 years age and 4 to 6 years age. Food groups: cereals and millets 120 grams for 1 to 3 years and 210 grams for 4 to 6 years. Pulses 30 grams for 1 to 3 years and 45 for 4 to 6 years. Milk 500 grams for 1 to 3 years and 500 grams for 4 to 6 years. Roots and tubers 50 grams for 1 to 3 years and 100 grams for 4 to 6 years. Green leafy vegetables 50 grams for 1 to 3 years and 50 grams for 4 to 6 years. Other vegetables 50 grams for 1 to 3 years and 50 grams for 4 to 6 years. Fruits 100 grams and 100 grams for both the age groups. Sugar 25 grams for 1 to 3 years and 30 grams for 4 to 6 years age group. Visible fats and oils 20 grams for 1 to 3 years and 25 grams for 4 to 6 years age group. You can observe a slight change in both the age groups. ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లవాడికి కావలసిన పోషకాల ఆవశ్యకత. జీవితకాలం మొత్తం ఆహారం చాలా అవసరం. పోషకాల అవసరం అనేది మానవ జీవితంలో ప్రతి దశలో మార్పు ఉంటుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ శక్తి యొక్క అవసరం కూడా పెరుగుతుంది. ఇక్కడ పట్టికలో చూడండి, వివిధ ఆహార గ్రూప్స్ పిల్లల యొక్క అవసరాలు తీర్చడానికి ఏ వయసు వారికి ఎంత మోతాదులో కావాలో తెలియజేస్తుంది. ఫుడ్ గ్రూప్స్లో సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ తృణధాన్యాలు మరియు చిరుధాన్యాలు, నెక్స్ట్ పప్పులు, తర్వాతది పాలు, తర్వాత మూలాలు మరియు దుంపలు, ఆకుకూరలు, ఇతర కూరగాయలు, పండ్లు, చక్కెర, క్రొవ్వు మరియు నూనెలు. ఇవి 1 to 3 years వయసు పిల్లలకు మరియు 4 to 6 years వయసు పిల్లలకు కొంచెం మోతాదులో మనకి డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. రికమెండెడ్ డైటరీ ఇంటేక్ ఫర్ ప్రీస్కూల్ చైల్డ్. దట్ మీన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ is given in the table. Here nutrients are given and the age groups 1 to 3 years and 4 to 6 years age group is given with various body weights. The requirement of energy is 1060 kilocalories for 1 to 3 years and 1350 kilocalories
for 4 to 6 years. Protein requirement is 16.7 grams for 1 to 3 years, 20.1 gram for 4 to 6 years. Calcium 600 milligrams for 1 to 3 years as well as for 4 to 6 years. Iron 9 milligrams for 1 to 3 years and 13 milligrams for 4 to 6 years. Vitamin A 400 micrograms for 1 to 3 years and same is required for 4 to 6 years. Beta carotene 1600 micrograms for 1 to 3 years and 1600 micrograms for 4 to 6 years. Thiamine, which is also known as B1, 0.5 milligrams for 1 to 3 years and 0.7 milligrams for 4 to 6 years. Riboflavin, which is known as B2, 0.6 milligrams for 1 to 3 years and 0.8 milligrams for 4 to 6 years. Niacin, 8 milligrams for 1 to 3 years and 11 milligrams for 4 to 6 years. B6, that is pyridoxine, 0.9 for 1 to 3 years and same is required for 4 to 6 years. Ascorbic acid, which is also known as vitamin C, 40 milligrams is required for 1 to 3 years and same is required for 4 to 6 years. Folic acid, which is also known as B9, 80 micrograms is required for 1 to 3 years and 100 micrograms is required for 4 to 6 years. Vitamin B12, this is also vitamin B12 is the requirement for 1 to 3 years is 0.2 micrograms and for 4 to 6 years is 1 microgram. And zinc, 5 milligrams for 1 to 3 years and 7 milligrams for 4 to 6 years. Magnesium, 50 milligrams for 1 to 3 years age group and 70 milligrams for 4 to 6 years age group. This zinc and magnesium are known as minerals. The source is from Indian Council for Medical Research. ఇక్కడ పోషకాల యొక్క ఆవశ్యకత గురించి ఇవ్వబడింది. ప్రాక్పాఠశాల పిల్లలకు పోషకాల ఆవశ్యకత అనేది ఈ టేబుల్లో ఇవ్వటం జరిగింది. ఎనర్జీ, శక్తి అంటారు. ప్రోటీన్స్, మాంసకృతులు. కాల్షియం, ఐరన్, ఇనుము. విటమిన్ ఏ, బీటా కెరోటిన్, థయామిన్ B1 అని కూడా అంటారు. రైబోఫ్లేవిన్ B2 అంటారు. నయాసిన్ B3 అంటారు. B6 అంటే పైరిడాక్సిన్. ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ని విటమిన్ సి అని కూడా అంటారు. ఫోలిక్ యాసిడ్ B9, విటమిన్ B12, జింక్, మెగ్నీషియం. జింక్, మెగ్నీషియం రెండింటిని ఖనిజ లవణాలు అంటారు. మీరు ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏమంటే వేరువేరు వయసుల వారికి ఎంత మోతాదులో పోషకాలు అవసరమో ఇక్కడ ఈ పట్టికలో తెలుపబడింది. Here are few questions from this chapter. In examination point of view, you may get these questions. Short questions. First one, mention the calorie and protein requirement of a preschool child. ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లవాడికు కావలసిన శక్తి మరియు మాంసకృతులు తెలపండి. సెకండ్ వన్, వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ? విటమిన్ ఏ లభించే ఆహార పదార్థాలను అనగా ఏవి? థర్డ్ వన్, రైట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి. విటమిన్ సి యొక్క విధులను వ్రాయండి. ఫోర్త్ వన్, లిస్ట్ అవుట్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్. బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు లభించే ఆహార పదార్థాల జాబితాను వ్రాయండి. రైట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మినరల్స్. ఖనిజ లవణాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను వ్రాయండి. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. స్థూల పోషకాలు మరియు సూక్ష్మ పోషకాలు అనగానేమి?
These are the short questions you may get in the examination. And coming to long questions, the first one is, write about the nutritional requirements of preschool children. ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లవాడికి కావలసిన పోషకాల యొక్క ఆవశ్యకతను వ్రాయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్, డిస్కస్ ద నీడ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఫర్ ప్రీస్కూల్ చిల్డ్రన్. ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లవాడికి కావలసిన పోషణ యొక్క అవసరం మరియు ప్రాముఖ్యతను చర్చించండి. దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ మే గెట్ ఇన్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ.